10th Standard Social Science Economics Chapter 1 Gross Domestic Product and its Growth and Introduction. இந்த லெசனோட புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் பார்ப்போம். Roman letter 1, choose the correct answer. First one, GNP equals answer option C, GDP plus net property income from abroad. Second one, national income is a measure of option D answer total value of goods and service. Third one, primary sector consists of option A answer agriculture. Fourth one, dash approach is the value added by each intermediate good is summed to estimate the value of the final good. Option B answer value added approach. Fifth one, which one sector is highest employment in the GDP? Option C answer service sector. Sixth one, gross value added at current prices for service sector is estimated at dash lakh crore in 2018 to 19. Option B answer 92.26. Seventh one, India is dash larger producer in agriculture product. Option D answer second. Eighth one, India's life expectancy at birth is dash years. Option A answer 65. Ninth one, which one is a trade policy? Option B answer import and export policy. 10th one, Indian economy is option A answer developing economy. Roman letter 2, fill in the blanks. First one, dash is the primary sector in India. Answer service. Second one, GDP is the indicator of dash economy, economic health of an economy. Third one, secondary sector otherwise called as dash. Answer industrial sector. Third Roman letter, match the following. Answer first one, electricity or gas and water. Answer industry sector. Second one, price policy. Answer agriculture. Third one, GST, tax on goods and service. Fourth one, per capita income, national income or population. Fifth one, C plus I plus G X minus M. Answer gross domestic product. Fourth Roman letter, give short answer. First one, define national income. தேசிய வருமானத்தை வரையறுக்கவும். Answer, national income is a measure of the total value of goods and services produced by an economy over a period of time, normally a year. தேசிய வருமானம் என்பது ஒரு பொருளாதாரம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு, பொதுவாக ஒரு வருடத்தில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் மொத்த மதிப்பின் அளவீடு ஆகும். Second question, what is meant by gross domestic product? மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி என்றால் என்ன? Gross domestic product is the total value of output of goods and service produced by the factors of production within the geographical boundaries of the country. மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி என்பது நாட்டின் புவியியல் எல்லைக்குள் உற்பத்தி காரணிகளால் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் உற்பத்தியின் மொத்த மதிப்பாகும். Third question, write the importance of gross domestic product. மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் முக்கியத்துவத்தை எழுதுங்கள். Study of economic growth. Then problems of inflation and deflation. பணவீக்கம் மற்றும் பணவாட்டத்தின் சிக்கல்கள். Estimate the purchasing power. வாங்கும் சக்தியை மதிப்பிடவும். Guide to economic planning. பொருளாதார திட்டமிடல் வழிகாட்டி. Comparison with developed countries of the world. உலகின் வளர்ந்த நாடுகளுடன் ஒப்பிடுதல். Study of public sector. பொதுத்துறை படிப்பு.
Fourth question, what is per capita income? தனிநபர் வருமானம் என்றால் என்ன? Per capita income is obtained by dividing the national income by the population of a country. ஒரு நாட்டின் மக்கள் தொகையால் தேசிய வருமானத்தை வகுப்பதன் மூலம் தனிநபர் வருமானம் பெறப்படுகிறது. Per capita income equal to national income or population. It is an indicator to show the living standard of people in a country. ஒரு நாட்டில் உள்ள மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை காட்ட இது ஒரு குறிகாட்டியாகும். Fifth question, define the value added approach with example. மதிப்பு கூட்டப்பட்ட அணுகுமுறையை உதாரணத்துடன் வரையறுக்கவும். In the value added approach, the value added by each intermediate goods is summed to estimate the value of the final goods. மதிப்பு கூட்டப்பட்ட அணுகுமுறையில் இறுதி பொருட்களின் மதிப்பை மதிப்பிடுவதற்கு ஒவ்வொரு இடைநிலை பொருட்களாலும் சேர்க்கப்பட்ட மதிப்பு சுருக்கப்படுகிறது. The sum of the value added by all the intermediate goods used in production gives us the total value of the final goods produced in the economy. உற்பத்தியில் பயன்படுத்தும் அனைத்து இடைநிலை பொருட்களாலும் சேர்க்கப்பட்ட மதிப்பின் கூட்டுத்தொகையானது பொருளாதாரத்தில் உற்பத்தி செய்யப்படும் இறுதி பொருட்களின் மொத்த மதிப்பை நமக்கு வழங்குகிறது. Example, to measure the market value of a cup of tea is to add the value of each intermediate goods used to produce. It is such a tea powder, milk and sugar. இதில் எக்ஸாம்பிள், ஒரு கப் டீக்கு அதோட சந்தை மதிப்பை அளக்கிறதுக்கு தேயிலை தூள் பால் மற்றும் சர்க்கரை போன்ற உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தப்படும் ஒவ்வொரு இடைநிலை பொருட்களின் மதிப்பையும் சேர்ப்பதாகும். The value added method, இது மதிப்பு கூட்டப்பட்ட முறை. இதில் டீ பவுடர் மில்க் ப்ளஸ் சுகர் இஸ் ஈக்குவல் டு டீ. த வேல்யூ ஆஃப் இன்டர்மீடியேட் குட்ஸ் ஈக்குவல் டு வேல்யூ ஆஃப் ஃபைனல் குட்ஸ். இந்த இடைநிலை பொருட்களோட மதிப்பு இறுதி பொருட்களோட மதிப்பு. Sixth question, write the name of economic policies in India. இந்தியாவோட எக்கனாமிக் பாலிசிஸோட நேம்ஸை எழுதுந்து அக்ரிகல்ச்சரல் பாலிசி, விவசாய கொள்கை, தென் இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி, தொழில் கொள்கை, நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி, புதிய பொருளாதார கொள்கை. Seventh question, write a short note on gross national happiness GNH, then human development index HDI. இதில் gross national happiness, மொத்த தேசிய மகிழ்ச்சி. The term gross national happiness was coined in 1972. இந்த மொத்த தேசிய மகிழ்ச்சி என்ற சொல் 1972 உருவாக்கப்பட்டது. The King of Bhutan said in an interview, gross national happiness is more important than gross national product. பூட்டான் மன்னர் ஒரு பேட்டியில் மொத்த தேசிய உற்பத்தியை விட மொத்த தேசிய மகிழ்ச்சி முக்கியமானது என்று கூறினார். The UN General Assembly urged its member countries to follow the example of Bhutan and said happiness, a fundamental human goal. இதில் ஐநா பொது சபை அதன் உறுப்பு நாடுகளை பூட்டானின் முன் மாதிரியை பின்பற்றுமாறு வலியுறுத்தியது மற்றும் மகிழ்ச்சி மனிதனின் அடிப்படை இலக்கு என்று கூறினது. The 4 pillars of GNH are, GNHோட 4 தூண்கள்: sustainable and equitable socio-economic development, environmental conservation, preservation and promotion of culture and goods governance. இதில் நிலையான மற்றும் சமத்துவமான சமூக பொருளாதார மேம்பாடு, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, கலாச்சாரம் மற்றும் நல்லாட்சியை பாதுகாத்தல் மற்றும் மேம்படுத்துதல். Human Development Index HDI, மனித வளர்ச்சி குறியீடு. This concept was introduced by Mahbub ul Haq, a Pakistani economist.
இந்த கருத்தை வந்து பாகிஸ்தானிய பொருளாதார நிபுணர் வந்து மஹ்பூப் உல் ஹக் அறிமுகப்படுத்தினார். The HDA is a composite index of life expectancy at birth, adult literacy rate, and the standard of living measured as a logarithmic function of GDP adjusted to purchasing power parity. இதில் வந்து HDI என்பது வந்து பிறப்பின் போது ஆயுட்காலம், வயது, வந்தேறுவதற்கான கல்வியறிவு விகிதம் மற்றும் இந்த வாழ்க்கை தரம் ஆகியவை மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் மடங்க செயல்பாடாக அளவிடப்படுது. இது வாங்கும் திறன் சமநிலைக்கு மாற்றியமைக்கப்படுகிறது. 5th Roman letter, write in detail answer. First question, briefly explain various terms associated with measuring of national income. தேசிய வருமானத்தை அளவிடுவதோடு தொடர்புடைய பல்வேறு விதிமுறைகளை வந்து ஷார்ட்டாக எழுத சொல்லியிருக்காங்க. தென் கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் ஜிஎன்பி மொத்த தேசிய உற்பத்தி. கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் இஸ் த டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் produced and income received in a year by domestic residents of a country. It includes profits earned from capital invested abroad. இதில் வந்து மொத்த தேசிய தயாரிப்பு என்பது வந்து ஒரு நாட்டோட உள்நாட்டு குடியிருப்பாளர்களால் வந்து ஒரு வருடத்தில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்கள் மற்றும் சேவையோட மொத்த மதிப்பு மற்றும் பெறப்பட்ட வருமானமாகும். வெளிநாட்டில் வந்து முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதனத்திலிருந்து ஈட்டப்பட்ட லாபமும் இதில் அடங்கும். கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் ஜிடிபி மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி. கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் ஜிடிபி இஸ் த டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் is the total value of output of goods and service produced by the factor of production within the geographical boundaries of the country. மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி என்பது வந்து நாட்டின் புவியியல் எல்லைக்குள்ள உற்பத்தி காரணிகளால் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்கள் மற்றும் சேவையின் உற்பத்தியின் மொத்த மதிப்பாகும். இது நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் என்என்பி நிகர தேசிய தயாரிப்பு. The net national product is arrived by making some adjustment with regard to depreciation. We arrive at the net national product by deducting the value of depreciation from gross national product. NNP equal to GNP minus depreciation. இதில் வந்து நிகர தேசிய தயாரிப்பு தேய்மானம் தொடர்பாக சில மாற்றங்களை செய்வதன் மூலம் நிகர் தேசிய தயாரிப்பு வருகிறது. அதாவது என்என்பி வருது. மொத்த தேசிய உற்பத்தியிலிருந்து தேய்மானத்தின் மதிப்பை கழிப்பதன் மூலம் நிகர தேசிய உற்பத்திக்கு வந்து என்என்பிக்கு வந்து வருகிறோம். அதில் என்என்பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜிஎன்பி மைனஸ் டிப்ரிசியேஷன். நெட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் என்டிபி நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தி. The net domestic product is a part of gross domestic product. Net domestic product is obtained from the gross domestic product by deducting the quantum of tear and wear expenses, depreciation. NDP equal to GDP minus depreciation. நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தி என்பது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியோட ஒரு பகுதியாகும். தேய்மானம் மற்றும் தேய்மான செலவு அளவை கழிப்பதன் மூலம் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியிலிருந்து நிகர உள்நாட்டு தயாரிப்பு பெறப்படுகிறது. நெக்ஸ்ட் பெர் கேபிட்டா இன்கம் பிசிஐ தனிநபர் வருமானம். பெர் கேபிட்டா இன்கம் இஸ் அ இண்டிகேட்டர் டு ஷோ த லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் பீப்புள் இன் அ கண்ட்ரி. It is obtained by dividing the national income by the population of a country. Per capita income is equal to national income by population. தனிநபர் வருமானம் என்பது வந்து ஒரு நாட்டில் உள்ள மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை காட்டும் குறிகாட்டியாகும். இது ஒரு நாட்டின் மக்கள் தொகையால் தேசிய வருமானத்தை வகுப்பதன் மூலம் பெறப்படுது. இதை வந்து பெர் கேபிட்டா இன்கம் தனிநபர் வருமானம் ஈக்குவல் டு நேஷனல் இன்கம் வந்து தேசிய வருமானம் இல்லது மக்கள் தொகை. பர்சனல் இன்கம் தனிநபர் வருமானம். பர்சனல் இன்கம் இஸ் த டோட்டல் மணி இன்கம் received by individuals and household of a country from all possible sources before direct taxes. தனிநபர் வருமானம் என்பது ஒரு நாட்டின் தனிநபர் மற்றும்
குடும்பங்கள் நேரடி வரிகளுக்கு முன் சாத்தியமான அனைத்து மூலங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட மொத்த பண வருமானமாகும். நெக்ஸ்ட் ஒன் டிஸ்போசபிள் இன்கம், டிஐ, செலவழிக்கக்கூடிய வருமானம். Disposable income means actual income which can be spent on consumption by individuals and families. DPI is equal to PI minus direct tax. இதில் செலவழிக்கக்கூடிய வருமானம் என்பது தனிநபர் மற்றும் குடும்பங்களில் நுகர்வுக்கு செலவிடக்கூடிய உண்மையான வருமானம். அது DPI is equal to PI is equal to direct tax, அது நேரடி வரிகள். Second question, what are the methods of calculating gross domestic product and explain its? மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியை கணக்கிடும் முறைகள் யாவை, அதை விளக்கவும். எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்ரோச், செலவின அணுகுமுறை. In this method, the GDP is measured by adding the expenditure on all the final goods and service produced in the country during the specified period. இந்த முறையில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படும் அனைத்து இறுதி பொருட்கள் மற்றும் சேவைக்கான செலவை கூட்டுவதன் மூலம் ஜிடிபி அளவிடப்படுது. Y is equal to C plus I plus G plus X minus M. Next one, the income approach, வருமான அணுகுமுறை. This method looks at GDP from the perspective of the earning of the men and women who are involved in producing the goods and services. The income approach to measure GDP, Y is equal to wages plus rent plus interest plus profit. இந்த முறை பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை உற்பத்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் வருமானத்தின் கண்ணோட்டத்தில் ஜிடிபியை பார்க்கிறது. மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியை அளவிடுவதற்கான வருமான அணுகுமுறை தான் Y is equal to வேஜஸ் ஊதியம் ப்ளஸ் ரெண்ட் வாடகை, வட்டி, லாபம். வேல்யூ ஆடட் அப்ரோச், மதிப்பு கூட்டப்பட்ட அணுகுமுறை. டேக் எ கப் ஆஃப் டீ, இட் இஸ் த ஃபைனல் குட். The goods used to produce tea powder, milk and sugar are intermediate goods. To measure the market value of the cup of tea is to add the value of each intermediate goods used in the production of it. The sum of the value added by all the intermediate goods used in the production gives us the total value of the final goods produced in the economy. ஒரு கப் டீயை எடுத்துக்கோங்க. இதில் இறுதி பொருள், அதை உற்பத்தி செய்ய பயன்படுத்தப்படும் பொருட்கள் டீ தூள், பால் மற்றும் அதோட சர்க்கரை ஆகிய இடைநிலை பொருட்கள், தேயிலை. அந்த சந்தை மதிப்பை அதோட உற்பத்தியால் பயன்படுத்தப்படும் ஒவ்வொரு பொருட்களை மதிப்பையும் சேர்ப்பதாகும். இந்த உற்பத்தியில் பயன்படுத்தப்படும் அனைத்து இடைநிலை பொருட்களையும் சேர்க்கப்பட்ட மதிப்பின் கூட்டுத்தொகை தான் பொருளாதாரத்தில் உற்பத்தி செய்யப்படும் இறுதி பொருட்களின் மொத்த மதிப்பை நமக்கு வழங்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வேல்யூ ஆடட் மெத்தட், டீ பவுடர் ப்ளஸ் மில்க் ப்ளஸ் சுகர் இஸ் ஈக்குவல் டு டீ. த வேல்யூ ஆஃப் இன்டர்மீடியட் குட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வேல்யூ ஆஃப் ஃபைனல் குட்ஸ். தேர்ட் கொஸ்டின், ரைட் அபவுட் த காம்போசிஷன் ஆஃப் ஜிடிபி இன் இந்தியா. இந்தியாவில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியோட கலவையை பற்றி எழுதுங்க. Indian economy is broadly divided into 3 sectors. இந்திய பொருளாதாரம் 3 துறைகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பிரைமரி செக்டார், அது அக்ரிகல்ச்சரல் செக்டார். முதன்மை துறை விவசாயத்துறை. அக்ரிகல்ச்சர் செக்டார் இஸ் நோன் அஸ் பிரைமரி செக்டார் இன் விச் அக்ரிகல்ச்சரல் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆர் அண்டர்டேக்கன். இந்த விவசாயத்துறையானது முதன்மை துறைன்னு அழைக்கப்படுது. இதில் விவசாய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. Agriculture-based allied activities, production of raw materials such as cattle farm, fishing, mining, forestry, corn, coal, etc. are also undertaken. இந்த விவசாயம் சார்ந்த செயல்பாடுகளில் கால்நடை பண்ணை, மீன்பிடித்தல், சுரங்கம், காடுகள் நிலக்கரி போன்ற மூலப்பொருட்களின் உற்பத்தியை மேற்கொள்ளப்படுது. நெக்ஸ்ட் ஒன், செகண்டரி செக்டார், இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார். இரண்டாம் நிலைத்துறை தொழில்துறை. Industrial sector is the secondary sector in which the goods and commodities are produced by transforming the raw material. இந்த தொழில்துறை இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டாருங்கிறது மூலப்பொருட்களை மாற்றுவதன் மூலம் பொருட்கள் மற்றும் பொருட்களை உற்பத்தி செய்யப்படும் இரண்டாம் நிலை துறையாகும்.
The important industries are iron and steel industry, cotton, textile, jute, sugar, cement, paper, then petrochemical, automobile and other small scale industries. இதெல்லாம் வந்து important industries. தென் டெரிட்டரி செக்டார் இது சர்வீஸ் செக்டார். மூன்றாம் நிலைத்துறை வந்து சேவைத்துறை. டெரிட்டரி செக்டார் இஸ் நோன் அஸ் அ சர்வீஸ் செக்டார். மூன்றாம் நிலைத்துறை வந்து சேவைத்துறை என அறிவிக்கப்படுகிறது. இட் இன்க்ளூட்ஸ் சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச், டிரான்ஸ்போர்ட், கம்யூனிகேஷன், ட்ரேட், போஸ்டல் அண்ட் டெலகிராஃப், பேங்கிங், எஜுகேஷன், என்டர்டைன்மெண்ட், ஹெல்த் கேர் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி எக்ஸட்ரா. இதில் வந்து இதெல்லாம் அடங்கும். Next one, in the 20th century, the economists began to suggest that traditional territory service could be further distinguished from quaternary and quinary service sector. இங்கே வந்து இந்த 20th century நூற்றாண்டில் பொருளாதார வல்லுநர் வந்து பாரம்பரிய மூன்றாம் நிலை சேவையை வந்து குவாட்டனரி மற்றும் குவைனரி சேவை துறையிலிருந்து மேலும் வேறுபடுத்தலாம் என்று பரிந்துரைக்க தொடங்கியிருக்காங்க. Fourth question, write any 5 differences between the growth and development. வளர்ச்சிக்கு இடையே ஏதேனும் 5 வேறுபாடுகளை வந்து எழுத சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து எக்கனாமிக் growth. இது வந்து பொருளாதார வளர்ச்சி. Definition or meaning, it is the positive quantitative change in the output of an economy in a particular time period. இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் வந்து பொருளாதாரத்தை வந்து வெளியீட்டில் நேர்மறை அளவு மாற்றமாகும். த கான்செப்ட் வந்து கருத்து. இந்த எக்கனாமிக் growth இஸ் த நேரோவர் கான்செப்ட். பொருளாதார வளர்ச்சி என்பது குறுகிய கருத்து. த நேச்சர் ஆஃப் அப்ரோச், அணுகுமுறையின் தன்மை. த குவான்டிட்டிவ் இன் நேச்சர், இது அளவு இயல்பு. தென் ஸ்கோப், ரைஸ் இன் பேராமீட்டர் லைக் ஜிடிபி, ஜிஎன்பி, எஃப்டிஐ, எஃப்ஐஐ எக்ஸெட்ரா. தென் டேர்ம் அண்ட் டெனர், ஷார்ட் டேர்ம் இன் நேச்சர், இதோட காலம் வந்து குறுகிய கால இயல்பு. தென் அப்ளிகபிலிட்டி, டெவலப்டு நேஷன், இது பொருந்தக்கூடியது வளர்ந்த நாடு. தென் மெஷர்மெண்ட் டெக்னிக்ஸ், இன்க்ரீஸ் இன் நேஷ்னல் இன்கம். தென் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் அக்கரன்ஸ் in a certain period of time. Then government aid, அரசாங்க உதவி. It is an automatic process, so may not require government support or aid or intervention. இது ஒரு தானியங்கி செயல்முறையாகும். எனவே அரசாங்க ஆதரவு அல்லது உதவி தலையீடு வந்து இதில் தேவையில்லை. The economic development, பொருளாதார வளர்ச்சி வந்து definition or meaning, it is considered the rise in the output in an economy along with the advancement of HDI index, which consider a rise in living standards, advancement in technology and overall happiness index of a nation. இது ஒரு பொருளாதார உற்பத்தியினை வந்து உயர்வையும் HDI குறியீட்டு முன்னேற்றத்தையும் கருத்தில் கொள்ளுது. இது வந்து வாழ்க்கை தரம், தொழில்நுட்பம், முன்னேற்றம் மற்றும் ஒரு நாட்டோட ஒட்டுமொத்த மகிழ்ச்சி குறியீடு ஆகியவற்றை வந்து கருதுது. இதோட கான்செப்ட் வந்து எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இஸ் த ப்ராடர் கான்செப்ட். இது பொருளாதார வளர்ச்சி என்பது பரந்த கருத்து. நெக்ஸ்ட் ஒன், நேச்சர் ஆஃப் அப்ரோச், குவாலிட்டேட்டிவ் இன் நேச்சர், இது அணுகுமுறை தன்மை வந்து குணாதிசயமானது. தென் ஸ்கோப், இதோட நோக்கம் வந்து rise in life expectancy rate, infant improvement in literacy rate, infant mortality rate and poverty rate etc. இதோட நோக்கம் வந்து ஆயுட்காலம், குழந்தை கல்வியறிவு விகிதத்தில் வந்து முன்னேற்றம், குழந்தையோட இறப்பு விகிதம் மற்றும் வறுமை விகிதம் போன்றவை. த டேர்ம் அண்ட் டெனர் வந்து லாங் டேர்ம் இன் நேச்சர், நீண்டகால இயல்பு. தென் அப்ளிகபிலிட்டி, டெவலப்பிங் economies. Then measurement techniques, increase in real national income, example per capita income. இதில் வந்து உண்மையான தேசிய வருமானம், அது தனிநபர் வருமானத்திலோட அதிகரிப்பு. frequency of occurrence, continuous process, தொடர்ச்சியான செயல்முறை. the government aid, highly depend on government intervention as it includes widespread policies change, so without government intervention it is not possible.
இது வந்து அரசாங்க உதவி, அரசாங்கத்தினோட தலையீட்டை வந்து அதிகம் சார்ந்திருக்கு. ஏன்னா இது பரவலான கொள்கை மாற்றங்களை உள்ளடக்கி இருக்கு. எனவே அரசாங்க தலையீடு இல்லாமல் அது சாத்தியமில்லை. 5th question, explain the following the economic policies. இந்த பொருளாதார கொள்கைகளை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் பாலிசி, விவசாய கொள்கை. இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி, தொழில் கொள்கை. நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி, புதிய பொருளாதார கொள்கை. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் பாலிசி, விவசாய கொள்கை. அக்ரிகல்ச்சரல் பாலிசி is the set of government decision and actions relating to domestic agriculture and imports of foreign agricultural products. விவசாய கொள்கை என்பது வந்து உள்நாட்டு விவசாயம் மற்றும் வெளிநாட்டு விவசாய பொருட்களோட இறக்குமதி தொடர்பான அரசாங்க முடிவுகள் மற்றும் அந்த நடவடிக்கைகளோட தொகுப்பாகுது. Some overarching themes include risk management and adjustment, economic stability, natural resources and environmental sustainability, research and development, and market access for domestic commodities. இதில் வந்து இடர் மேலாண்மை மற்றும் சரி செய்தல், பொருளாதார ஸ்திரத்தன்மை, இயற்கை வளம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நிலைத்தன்மை, இந்த ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு, அதோட உள்நாட்டு பொருட்களுக்கான சந்தை அணுகுதல் ஆகியவை வந்து ஆட்கிங் வந்து தீம்களில் வந்து அடங்கும். ப்ரைஸ் பாலிசி, லேண்ட் ரிஃபார்ம் பாலிசி, இரிகேஷன் பாலிசி அண்ட் ஃபுட் பாலிசி ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் பாலிசி. இந்த விலை கொள்கை, பிறகு நில சீர்திருத்த கொள்கை, நீர்ப்பாசன கொள்கை மற்றும் உணவு கொள்கை ஆகிய வந்து விவசாய கொள்கைக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி, தொழில் கொள்கை. இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் கிரியேட்ஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட், promotes research and development, leads to modernization and makes the economy self-sufficient. தொழில்துறை மேம்பாடு வந்து வேலைவாய்ப்புகளை வந்து உருவாக்குது, ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சியை வந்து ஊக்குவிக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து நவீனமயமாக்கலுக்கு வந்து வழிவகுக்குது, பொருளாதாரத்தை வந்து தன்னிறைவுபடுத்துகிறது. Industrial development also boosts agricultural sector, the service sector and also trade. இந்த தொழில்துறை மேம்பாடு வந்து விவசாயத்துறை, சேவைத்துறை மற்றும் வர்த்தகத்தை வந்து மேம்படுத்துது. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி பாலிசி, சுகர் இண்டஸ்ட்ரி பாலிசி, ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் லேபர் பாலிசி ஆர் சம் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசிஸ். இதில் வந்து டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி, அப்புறம் வந்துட்டு சுகர் இண்டஸ்ட்ரி, இதில் வந்து ஸ்மால் ஸ்கேலு, அப்புறம் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் லேபர் பாலிசி, இதெல்லாம் வந்து இந்த தொழில்துறை கொள்கையில் சில. நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி, புதிய பொருளாதார கொள்கை. த எக்கானமி ஆஃப் இந்தியா ஹேஸ் அண்டர்கோன் பாலிசி ஷிஃப்ட் இன் பிகினிங் ஆஃப் தி 1990s. இந்திய பொருளாதாரம் வந்து 1990s தொடக்கத்தில் கொள்கை மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டிருந்தது. The new model economic reform is known as the LPG or liberalization, privatization and globalization. இந்த புதிய மாதிரி பொருளாதார சீர்திருத்தம், இந்த எல்பிஜி அல்லது தாராளமயமாக்கல் மற்றும் தனியார் மயமாக்கல் மற்றும் உலகமயமாக்கல் என அழைக்கப்படுது. These economic reforms had influenced the overall economic growth of the country in a significant manner. இந்த பொருளாதார சீர்திருத்தம் வந்து நாட்டின் ஒட்டுமொத்த பொருளாதார வளர்ச்சியில் குறிப்பிடத்தக்க வகையில் வந்து தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது.